अद्धी लानत दुनिया ताई ते पूरी दुनिया दारा हूँ। राह साहिब दे खर्च न कीती ते लैन गज़ब दियां मारां हूँ। ते प्योवां कोलों पुत्तर कुहावे पठ दुनिया मकारां हूँ। ते दुनिया तरक कीती जिन बाहू लैसन बाग बहारा हूँ। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते तरक्की ते चढ़तल ते वाधे लई शुरू किए जान वाले यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿल्ला ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ अपने कमेंट्स सानू जरूर भिजवाया करो, जेड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब होंदे ने। प्यारिओ, साडे एक बड़े मुअज़्ज़ज़ मुफखर व्यूअर बाबर जावेद डार साहब, जेड़े कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर होए ने ते पंजाबी जुबानों अदब दे नाल बड़ा प्यार ते शगफ रखते ने। आप भी बड़े वड्डे स्टोरी राइटर ने। उन्होंने अज एक शेर भिजवाया है सुल्तानुल आरिफीन दा ते हुक्म दिता है, साथों मंग की है कि उहदा तर्जमा ते शरह अज असी तुहाडे हजूर ते उन्हां दी खिदमत दे विच पेश करिए। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन लिखते ने भई अद्धी लानत दुनिया ताई ते पूरी दुनिया दारा हूँ। राह साहिब दे खर्च न कीती ते लैन गज़ब दियां मारां हूँ। ते प्योवां कोलों पुत्तर कुहावे पठ दुनिया मकारां हूँ। ते दुनिया तरक कीती जिन बाहू लैसन बाग बहारा हूँ। प्यारे वेखण वालिओ, तरांदी नज़रे इहदा तर्जमा बज़ाहर जिहड़ा साडी समझ विच आउंदा है वो इस तरह है भई दुनिया अद्धी लानत मैं दुनिया ते पाना ते पूरा लानती मैं उन्हां नूं गिनना जिहड़े दुनियादार ने, यानी सिर्फ दुनिया दे विच ही खुबे होए ने, अपनी तखलीक दा मकसद भुल चुके ने, जिन्हां नूं इह पता ही नहीं कि इस दुनिया दे विच इस खाकदान अर्जी दे उत्ते अल्लाह पाक सच्चे साहिब ने अशरफुल मखलूकात इंसान नूं क्यों भेजिया सी। उन्हां तो पूरी नफरत का इजहार करदियां होयां सुल्तानुल आरिफीन आखदे ने भई अद्धी लानत दुनिया ताई, दुनिया ते अद्धी लानत क्यों पे आखदे ने, ये मैं वजाहत हुणे तुहाडी खिदमत विच पेश करांगा। भई दुनिया नूं पूरी क्यों लानत नहीं आखिया, इसलिए कि दुनिया दे विच रह के बंदा दीन ते उकबा भी कमा सकदा सी, लेकिन उन्हें ना कमाया, वो सिर्फ दुनियादार ही रहा, दुनियादारी दे विच ही रुझिया रहा। ते अजे इंसान अशरफुल मखलूकात कुआन दे हकदार भी फिर नहीं रहिंदे। इस वास्ते उन्हां ते पूरी लानत पा के उन्हां कोलों पै नफरत का इजहार करते हैं। ते राह साहिब दे खर्च ना कीती
लैन गज़ब दियां मारां हो। अगली गल जिहड़ी पहले मिसरे च कीती सी उहनूं होर वाज़े कीता ने भई जिंदगी तैनूं मिली, इस सावां दी पूंजी जिहड़ी तैनूं हयाती दे विच हासल रही, मुयसर रही, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਹੂੰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਪਿਓਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾਵੇ, ਪੱਠ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਰਾਂ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਮਾ ਨਫਸਾਨੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਮੌਕਾ ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਪਰਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੈ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੱਠ, ਯਾਨੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿਓ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਫੇਰ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਬਾਹੂ, ਲੈਸਨ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ। ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਰਕ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਈ ਔਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਿਤਹੀ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਝੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਪੀਠਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ ਦੇ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਲੈਣ ਆਕਲ ਹੋਸ਼ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਿਫ-ਏ ਖੜੀ ਰੂਮੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਬਾਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਬਾਤ ਮਜਾਜ਼ੀ, ਰਮਜ਼ ਹੱਕਾਨੀ ਤੇ ਵਨ ਵਨਾਂ ਦੀ ਕਾਠੀ। ਸਫਰੁਲ ਇਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ, ਸੈਫ ਛੁਪੀ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਸਨ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੀਨੇ, ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਤੇ ਬਦੀਉਲ ਜਮਾਲ ਪਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਮਾਨਵੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਕੀਆ ਮਸਨਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਮਜਾਜ਼ੀ, ਰਮਜ਼ ਹੱਕਾਨੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਵਨਾਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਸਫਰੁਲ ਇਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ, ਸੈਫ ਛੁਪੀ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਰ ਲਾਠੀ ਜਾਪਦੀ ਏ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਕਸਰ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਮਰਹੂਮ ਮਗਫੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ, ਇੱਕ ਛੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਛੜੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਝ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਖਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਫੁਕਾਰਾ ਦੇ, ਸੂਫੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਅਕਲ ਹੋਸ਼ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਕਲ ਨਾਲ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰਾਂ ਹੂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਾਹ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਨਸ ਉੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬੋਣੇ ਨੇ, ਉਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਯੌਮੁੱਦੀਨ ਰੋਜ਼ੇ ਜਜ਼ਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਛਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਆਇਆ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਝੱਟ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋਇਆ ਸੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਆਮ ਅਤੇ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਆਮ ਵੀ ਯਾਨੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਝੱਟ ਕਿਆਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੱਟ ਕੁ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਿਆਰਿਓ
कोई अजिहा इंसान अल्लाह पाक दा बंदा मिलिया नहीं जिहड़ा अबदी जिंदगी ते हयाती लैके आया होवे। एक दिन इत्थों जाना ही जाना है। मौत नाकाबिले तस्खीर है और उन्हें आउना ही आउना है। जिहड़ा झटकू वकफा मिले सफ़र के दौरान, यानी ओही क्याम तो आम वाली जगह, उत्थे असी अन्न पानी भी खाना है, आराम भी करना है, उत्थे नमाज भी पढ़ लैनी है, उत्थे अल्लाह पाक नूं भी याद करना है, उत्थे सारे जिहड़े जिम्मे साडे जिवें काम असी उत्थे खलो के नबेड़ लैने आ। इस तरह ही हयाती दे विच भी जिन्हां ने अल्लाह पाक दे अहकामात दी बजावरी कर लैनी है, जिन्हां ने हकूक अदा कर लैने ने, जिन्हां ने आला तरीन इखलाक दा मुजाहरा कर लेना है। और बुलंदीए इखलाक यही है कि हर एक नूं उहदा हक दिता जाए। हमसायां नूं, रिश्तेदारां नूं, माँ बाप नूं, औलाद नूं, ये आला तरीन इखलाक दा हामिल बंदा ही हुंदा है ना जी, जिहड़ा हर एक दा हक अदा करदा है, जिहदे मुआमलात दुरुस्त हुंदे ने, जिहड़ा लैन देन दा खरा हुंदा है, दादो सतद दा खरा हुंदा है, जिहड़ा बोलदा बड़ा इखलाक नाल है, खुशखुलकी नाल है, मिलनसारी नाल। अजिहा बंदा जिहड़ा मुआमलात दा सुच्चा हुंदा है, जिहड़ा अल्लाह पाक दे अवामर दा, अल्लाह पाक दे हुक्मां दा पाबंद हुंदा है, पासदारी करदा है, इताअत करदा है। नबी पाक सच्चे साहिब जिहड़े कि अल्लाह पाक ने एक रोल मॉडल बना के भेजे साडे वास्ते, उन्हां दी तकलीद ते पैरवी ते उन्हां दीयां सुन्नतां ते उत्ते अमल पैरा हुंदा है। अजिहा बंदा ते इस इम्तिहान गाह दे विचों कामयाब हो के जांदा है। ਉਹਦੇ वास्ते ये दुनिया भी जन्नत ते आखरत दे विच भी उन्होंने अजर मिलेगा। यानी अद्धी लानत दुनिया ताई, जिहड़ा फरमाया है ना, दुनिया ते अद्धी लानत होवे, यानी दुनिया जिहड़ी है इनू पूरी लानत नहीं आखिया सुल्तानुल आरफीन ने। क्यों? क्योंकि अगर इहदियां बुराइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, अगर असी मुबतलाए खता ही रहीए दुनिया की जिंदगी दे विच, गुनाहगार ही रहीए, हिरस, हवस, तमा, लालच, तकबर दे नाल ही सारी जिंदगी गुजार दईए, तो फिर तो साडी दुनिया जिहड़ी है वो साडे वास्ते लानत और साडी दुनियादारी दे उत्ते पूरी लानत। सुल्तानुल आरफीन पे फरमाते तो जे असी इस दुनिया नू समझिया कि ये वो खेती है जिथे जो उगावांगे, जो बीजांगे, उदा सानू अल्लाह पाक सोहना फल देगा, और असी अल्लाह पाक दे हुक्मां दे मुताबक अपनी जिंदगी गुजारी, दुनियावी मुआमलात तुहानू दस्सिया कि खूबसूरत रखे, अल्लाह पाक दे बंदियां दे वास्ते आसानियां पैदा कीतियां, किसी नू दुखाया नहीं, किसी दा हक नहीं मारिया, बल्कि हकूक अदा कीते सब दे, बुलंदीए इखलाक दे आला तरीन मुजाहरे कीते, ते फिर इहो ही दुनिया साडे वास्ते नेमत है, फिर लानत नहीं। अल्लाह पाक ने जदों इंसान नू बनाया, प्यारिओ तुसी सारे जानते हो कि मलाइका ने मुखालफत की थी। फरिश्ते आख्या कि अल्लाह पाक जी, तुहाडी तकदीस, तुहाडी तस्बीह, तुहाडी तहमीद करन वास्ते असी जो हैं वह तुहाडी हमद भी करने, ये तो लड़नगे एक दूजे नाल।
मैं युफसिदु फीहा व यसफिकु दिमा, फसाद करनगे, एक दूजे का खून बहानगे। अल्लाह पाक सच्चे साहिब फरमाया भी जो मैं जानना वो तुसी नहीं जानते। अल्लाह पाक ने प्यारिओ इंसानां दे विच सलाहियत पैदा कर दी कि अगर चाहे तो खता भी कर सकता है, अगर चाहे तो गुनाह भी कर सकता है। मौका दिता, लेकिन इन्हां को इख्तियार दे के नाल ये भी आख दिता भई जे मेरा बंदा है तो मेरियां गल्लां ही मन्नी। ये बुराइयां वाला जिहड़ा पासा ही वो शैतान वाला है। शैतान दा दोस्त ना बनी, उहदे नाल दोस्ताना ना करी। औलिया शैतान दे विच शामिल ना होवी, औलिया रहमान च रवी, मेरे नाल ही प्यार करी। अजे बंदे प्यारिओ जिन्हां ने इस दुनिया दियां पुरकशिश बुराइयां वेखण दे बावजूद अपने सीने दे उत्ते अल्लाह पाक दे इश्क दा ते सबर दा पत्थर रख लिया ते अल्लाह पाक दे खौफ तो डरदे होए, उहदी इताअत करदे होए, उहदे हुक्मां ते चलदे होए उन्हां पुरकशिश गुनाहां खतावां ते बुराइयां तो बचे ते अपनियां झोलियां महासन ते खूबियां ते आला इखलाक दे फुल्लां नाल भर लईयां। अल्लाह पाक उन्हां ते उत्ते अपने इनामात ते नवाजशात दुनिया च भी करदा ते आखरत दे विच भी उन्हां नूं नवाजेगा, सरफराज करेगा। सो दुनिया दे विच दोवें चीज़ां ने और अल्लाह पाक ने इंसान च सलाहियत भी पैदा की है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह पाक दे खौफ नूं पेशे नज़र रखदियां होयां उहदी इताअत दे उत्ते सरे तस्लीम खम कर लैंदा है, सिर सुट लैंदा है और बुराइयां वल्लों मूँह मोड़ जाता है तो प्यारिओ फिर तो दुनिया उहदे वास्ते नेमत है। फिर मैं अर्ज़ की फिर दुनिया लानत नहीं। लेकिन जेड़े अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दे उत्ते नहीं चले उन्हां नूं अल्लाह पाक ने नबी पाक ने दस्सिया है भई ये दुनिया मताउल गुरूर है, ये धोखे दा सामान है। किधरे फरमाया मताउल कलील, किधरे फरमाया ये दुनिया जिहड़ी है ये लहवों व लाइब है। प्यारिओ हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श साहब ही फरमाते ने भई दानशमंदां दा कम ना ही इस दुनिया ते दिल लाउणा, इस वोटी 100 खावंद कीते जो कीता सो खाना। यानी तुसी देखो कि जेड़ा भी इस दुनिया दे नाल बहुत ज़्यादा मुहब्बत करदा है, हुब्बे दुनिया दे विच, हवसे दुनिया दे विच अंतां दा मुबतला हो जाता है, बिल आखरे उन्होंने भी खा जाती है। वेखो ना जदों मेरे दादा जी जिउंदे सन उदों वो इस दुनिया नूं हंडाउंदे रहे, ये दुनिया उदों उन्हां दे निकाह च सी। फिर वो इस दुनिया तो चले गए। मेरे वालद बुजुर्गवार जदों जिंदा सन अल्लाह पाक उन्होंने गरीके रहमत करे, फिर यो ही दुनिया उन्हां दे निकाह च रही। मतलब वो इस दुनिया नूं हंडाउंदे रहे, इस दुनिया नूं माणदे रहे। फिर अल्लाह पाक उन्होंने भी अपने कोल सद लिया। अजकल ये दुनिया मेरे निकाह च, अजकल मैं इस दुनिया नूं हंडाउना पिया, जिंदा वां इस दुनिया च मैं रहना पिया। तो प्यारिओ वेखो किड्डी अजीम गल है हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श साहब दी भई इस वोटी 100 खावंद कीते
ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇੰਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक सच्चे साहिब दा ते बंदे दा रिश्ता इको ही सच्चा है। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, तमाम रिश्ते टुट जाएंगे। माँ धी दा, माँ बाप दा औलाद नाल किस कदर प्यार हुंदा है, किस कदर अटूट रिश्ता हुंदा है, एक दिन टुट जाता है। मैं अपनी मिसाल देना, मेरे वालदे गिरामी, मेरी वालदा माजदा दोवें वफात पा चुके हैं। उन्हां दियां ठंडियां छावां, रहमतां, शफकतां दा जिहड़ा रिश्ता मेरे नाल सी, वो रुख मेरे वालद साहब दी शफकत पिदरी वाला, जिहदी छां मैं कदी माणदा हुंदा सां, हुण वो खत्म हो चुके हैं। मौत ने वो रुख वढ छड्डे, ते ये रिश्ते आरजी ने ते टुट जांदे ने। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, ये आपस दे विच जिहड़े रिश्ते बड़े सहत, गंढे ते अटूट ने, गंढे होए ने, एक दूजे दे नाल पैवस्त ने। इदों सच्चे ते प्यारे ते पक्के किहड़े रिश्ते हुंदे ने? सकियां भैन भरावां वाला, सके माँ बाप, सिर ते अल्लाह पाक सलामत रखे सब दे माई बाप नूं। ते प्यारिओ तुसी वेखो ना कि वो भी बुताने वहमो गुमा, वो भी एक दिन वहमो गुमान दे बुत साबित होंदे ने, और मौत उन्हां बुतां नूं पाश पाश कर दिंदी है। ना माल बंदे दे कोल रहिंदा सदा। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहमो गुमान ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा। ये दुनिया दे विच दिल ला के हज़रत अल्लामा इकबाल पै फरमांदे ने कि तू इस दुनिया दे विच खुब के, हवसे दुनिया दे विच मुबतला हो के ओ झलिया। किया है तूने मताए गरूर का, धोखे दे समान खरीदन लग पे हैं। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब झौले ने, धोखे ने, फरेब ने कि अज तेरे कोल बड़ा रुपया है, ये मुनाफा, ये नफा, ये नुकसान, ये सब फरेब ने, धोखे ने। अज तेरे कोल कल किसी होर कोल होवेगी। सारी जिंदगी तेरे कोल भी रही दौलत, तू दौलतमंद ही रहा, तू अमीर ही रहा, तो एक दिन मौत तेनों बिल्कुल खाली हथ करके इत्थों लै जाएगी। प्यारिओ तुसी वो वाकया नहीं सुनिया है सिकंदर आज़म, जिहदे बारे आख्या जाता है कि अद्धी दुनिया का फाते सी, ते आखदे ने कि मरन लग्या उन्हें आख्या कि मेरे हथ कफन चो बाहर कढ़ छड़िया जे, ताकि दुनिया वेख लवे कि कुर्रा अरज़ दे निसफ दे उत्ते जिहड़ा हुक्मरान सी, जिहदी हुकूमत
ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਪੈਵੰਦ ਬੁਤਾਨ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਗਈ। ਚੱਲ ਬਾਈ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਲੱਗ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਢੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਦ ਵੇੜਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਆਖਾਂ ਛੱਡ ਵੇੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਮਰਹੂਮ ਮਗਫੂਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦਿਸਣ ਜੋ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਗੀ ਸਰ, ਘਰ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਓ ਇਹ ਜੇ ਅਸਲੀ ਘਰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਤਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਿਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, 300-400 ਸਾਲ ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਗਰਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨੂੰ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਹਣਿਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਮਾਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਛੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਸੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਸਨ। ਖਾਕ ਦਰ ਖਾਕ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਆਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਝੱਟ ਸੁਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਬਰ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਟੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਪੈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਾਨਤ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਿਹਮਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਨਤ ਹੀ ਖੱਟੀ। ਨਿਹਮਤ ਵਾਲਾ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। हज़रत अल्लामा इकबाल का ही एक शेर है, ना तू ज़मी के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। यानी ये दुनिया तेरे वास्ते वे, लेकिन तू दुनिया वास्ते नहीं, तू अल्लाह पाक वास्ते में इस दुनिया दे विच रह। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੂਏ ਅਮਲ ਲਿਆ
ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਇਖਲਾਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਸਤਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਮਲੂਲ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਲਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੇਖ ਲਵੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਭਲਿਆ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਮੇ ਨਫਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਹਵਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਯਾਮਲ ਮਿਸਕਾਲਾ ਜ਼ਰਰਾਤਿਨ ਖੈਰਨ ਯਰਾ व मन यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर बुरे अमल का भी जर्रे बराबर का भी बुरा अमल करेगा तो वह भी हिसाब देना पेगा, तो नेक अमल भी करेगा तो अल्लाह पाक वह भी अजर देंगे। ये दुनिया जिहड़ी है इहदे विच बुरा अमल करोगे, गुनाहगारी दे नाल खता करदियां होयां अल्लाह पाक दे हुक्म अदूली करदियां होयां जे मालो ज़र भी इकट्ठा करोगे तो नफ़ा बख्श साबित नहीं होगा, किसी ना किसी पासे निकल जाएगा। सब तो वड्डी गल है इत्मीनान कल्ब ही हासिल नहीं होता। किसी धी दे अगे आ जाता है, किसी पुत्र दे अगे आ जाता है, कोई अपने आप को बीमारी लग जाती है। मेरे बाबा जी फरमाते होंदे सन, अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे हुक्म दे खिलाफ ना जावी बंदिया, मेरे लश्कर बहुत नहीं। तो फरमाते होंदे सन भई अल्लाह पाक कोई फौज नहीं घालता किसी बंदे नूं मारन वास्ते, अंदरों ही एक लश्कर उठदा है। ऐसे कोई जरासीम, ऐसी कोई बैक्टीरियल डिजीज़, अंदरों ही कोई बीमारी ऐसी लगती है, ऐसी उठती है, 15-20 दिनों के विच ही अल्लाह अल्लाह हो जाता बंदा। अल्लाह पाक नाल कोई मुकाबला नहीं कर सकिया, ते ना ही अज तक मौत नूं कोई ढा सकिया। ते जदों सब नूं पता है, जिहड़ा बुरे काम करन दिया उन्होंने भी पता है कि मर जाना है और अल्लाह पाक दे हजूर पेश होना है, तो फिर दुनिया का नेमत वाला जिहड़ा अद्धा हिस्सा है उधर क्यों नहीं हो जाता। इदों वड्डी की हमाकत हो सकती है भई दुनिया दे विच रहिंदियां होइयां हर काम च अपना फायदा सोचदा है, ते अटल हकीकत जिहड़ी मौत की शक्ल विच आउणी है ਉਹਦੇ बारे च ਉਹਨੂੰ सोच के तो कदी अपना फायदा नहीं सोचता कि मरण तो बाद मेरे नाल की बनेगा। और वो जिहड़ी अबदी जिंदगी जिहदी मौत ही कोई नहीं, जिहदा अंत कोई नहीं, जिहदी अखीर कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई समान ही नहीं करता। सो अजिहे दुनियादारां नूं जिहड़े कि पूरी तरह सिर तो लैके पैरां ताईं हवसे दुनिया दे विच, हवसे ज़र दे विच खुबे ने, इस दुनिया दी तमा दी दलदल दे विच खुब चुके ने, उन्हां नूं पै गौ करवांदे ने हज़रत सुल्तानुल आरफीन भई अद्धी लानत दुनिया ताईं। ये दुनिया दे विच नेमत दा हिस्सा भी है सी, अद्धा हिस्सा नेमत दा सी, अद्धा बुराइयां दा सी।
ਉਹ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਬਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਸ਼ਕ ਕਦੀ ਐਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਿਅਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰਾਂ ਹੋ। ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੈਣ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪਿਓਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾਵੇ, ਪੱਠ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਰਾਂ ਹੋ। ਸਾਹਿਬੋ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਲ ਡਿੱਠੇ, ਇੱਕ ਫਲ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਬੀਬਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਐਡੀ ਮਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਾਉਲ ਗਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾਵੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਹੁੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ, ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਖਾਲ ਖਾਲ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁੱਬ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ਫਕਤ ਪਿਦਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਮਮਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁੱਬ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਬਾਹੂ, ਲਹਿਸਨ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਂਗੂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਫਕਰੋ ਇਸਤਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾ ਅਤਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਸਨੋ ਖੂਬੀ ਮੁਆਮਲਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਖਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤਮਾਮ ਫਰਾਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਲ ਕਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੀਉल्लाह व ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਲਹਿਸਨ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨੇਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਚੌਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ, ਬੇਮੁਰੱਵਤੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਕਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਹੁ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਅਬਦ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਮਾਬੂਦ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਟੂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਿਲ ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬਿਲ ਆਖਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸੱਪ ਤੇ ਠੂਹੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦਾ ਅਜਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿੰਨਾ ਅਜਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੱਦਰ ਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਫਸਲਾਂ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੜਿਆ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ, ਆਖਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵੱਲ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਅਜਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਉल्लाह व ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ। ਤੇ ਔਲੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਤੇ ਸੂਫੀਆਏ ਉਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ।